प्यारे बच्चों, आप सबको भी स्वागत। आज हम एक नया पाठ मेरा देश मेरी माँ इस पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे। इस पाठ में आप सभी भी देश की रक्षा के लिए अपने प्राण को अर्पित करने के लिए सिद्ध रहना है और देश की कर्तव्यों को और देश की रक्षा के लिए हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में आप सीख सकते हैं। किस तरह इस पाठ में एक वीर योद्धा ने अपने प्राण को अर्पित करते हुए देश के लिए अपने आप को अर्पित किया है वो आप समझ सकते हैं। बच्चों, अब आपकी ಕಿತಾಬ್ खोलिए। ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಂದು ನಾವು ಒಂದು ಹೊಸದಾದಂಥ ಪಾಠ ಮೇರಾ ದೇಶ್ ಮೇರಿ ಮಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಾಠದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ। ದೇಶ ನಮಗೇನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕೊಟ್ಟಿವಿ, ದೇಶದ ಕರ್ತವ್ಯಗಳೇನು, ದೇಶದ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳೇನೇನು, ದೇಶ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಯ್ತೈತಿ ಅದನ್ನು ಕಾಯೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಒಂದು ಭಾರತೀಯರ ಒಂದು ಹಕ್ಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ। ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪಾಠದೊಳಗೆ ಒಬ್ಬ ದೇಶದ ಕಾಯುವಂಥ ಗಡಿ ಕಾಯುವಂಥ ಒಬ್ಬ ರಕ್ಷಕನಾದಂಥ ವೀರ ಯೋಧ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣನ ಮುಡುಪಾಗಿಟ್ಟ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದು ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ। ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕನ ತೆಗೀರಿ। पुट संख्या 19, 18 और 19। मेरा देश मेरी माँ। इस पाठ से बच्चों आप सभी भी ये सीख सकते हैं कि देश को कोई भी एक वैरियों ने आक्रमण किया तो तब हमारा एक कर्तव्य यानी जवाबदारी जिम्मेदारी होता है कि देश की रक्षा के लिए अपने प्राण को अर्पित करते हुए देश की रक्षा करना ही सबसे बड़ा कर्तव्य होता है। और लड़ाई में पीठ दिखाकर भागना वो वीर का शोभा नहीं देता है। वहाँ सीना दिखाकर वैरियों का हत्या यानी वैरियों को हमारा देश से भगाना नहीं तो वैरियों को मार डालना वो वीर योद्धा को वो शोभा देता है। और जब तक विजय माला नहीं होता है तब तक वीर अपने प्राण में एक बूंद पानी रहने यानी रक्त रहने तक भी वहाँ लड़ाई करना चाहिए और साहस और वीरता से वहाँ युद्ध को लड़ाई करना चाहिए। यही एक वीर योद्धा का कर्तव्य होता है। ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ, ದೇಶಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವೈರಿಗಳು ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ವೈರಿಗಳ ಒಂದು ಹೆದರಿ ಓಡಾಗಲಾರ್ದ ವೀರ ಯೋಧ ಅಂತ ಅಥವಾ ಎದೆಗೆ ಎದೆ ಕೊಟ್ಟು ವೈರಿಗಳನ್ನ ಸದೆ ಬಡಿಬೇಕು। ಜೊತೆಗೆ ವೀರ ಯೋಧನ ಆದವನಿಗೆ ಸಾಹಸ ಪರಾಕ್ರಮ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಪ್ರೀತಿ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಸದಾಕಾಲ ಅವನ ಹೃದಯದೊಳಗಿರಬೇಕು। ಏನಾದರೂ ಹೆದರಿ ಹೇಡಿ ಆಗಿಬಿಟ್ನಂದ್ರೆ ಅವ ದೇಶ ಕಾಯೋದಿಲ್ಲ, ತನ್ನ ಮಣಿ ಸತಿ ಕಾಯೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ಮಕ್ಕಳೇ। ಇಲ್ಲಿ ವೀರ ಯೋಧನಾದವ ತನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ರಕ್ತದ ಹನಿ ಇರುವವರೆಗೂ ದೇಶದ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಪಾಠದೊಳಗೆ ಹೇಳೋದನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಲಾರ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ। देखिए, सन 1965 की एक शाम को हर तरफ शांति का वातावरण था। किसी तरह की कोई आशंका नहीं थी। तभी दुश्मनों ने भारत पर आक्रमण कर दिया। अचानक हुए इस हमले ने भारतीय सेना को चौंका दिया। छुट्टियां बिताने अपने घर गए सैनिकों को तुरंत वापस आने के आदेश भेजे गए। देखो, सन 1965 में पूरा देश में चारों तरफ शांति का वातावरण था, मगर वैरियों ने उसे क्या किया, लाभ उठाया और भारत पर क्या किया, आक्रमण किया। तभी भारतीय सेना को एक अचानक हुए, चौके का मतलब यहाँ लिखा है देखो, चकित करना यानी आश्चर्य से भारत पर उन्होंने आक्रमण किया, यानी एक विस्मित रूप में उन्होंने आक्रमण किया। ये भारत को सैनिकों को क्या हुआ, चौका हो गया। इसीलिए जो सैनिक अपने छुट्टी बिताने के लिए गए हैं उन सैनिकों को तुरंत वापस आने के लिए आदेश भेजा गए। ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ, 1965 ಇಡೀ ಭಾರತದ ತುಂಬೆಲ್ಲನೂ ಶಾಂತಿಯವಾದಂಥ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಇತ್ತು। ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಶಾಂತಿ ವಾತಾವರಣ, ಗೊಂದಲಮಯ ವಾತಾವರಣ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಜೊತೆಗೆ
ಭಯಾನಕವಾದಂಥ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು ಏನು ಬರ್ತಾರೋ ಏನೋ ವೈರಿಗಳು ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅನ್ನೋದು ವಾತಾವರಣ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಚಾನಕ್ಕಾಗಿ ವೈರಿಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಈ ಒಂದು ಅಚಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಆಕ್ರಮಣ ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತು, ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತ ಮೂಡಿಸ್ತು. ಆಗ ಭಾರತೀಯ ಒಂದು ಸೈನಿಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಭಯಭೀತರಾದರು. ಆಗ ರಜೆ ಕಳೆಯಲು ಹೋದಂಥ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಆದೇಶ ಕಳಿಸಿದರು, ನೀವೆಲ್ಲ ಮರಳಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲು, ದೇಶ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದರು. ಮುಂದೆ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡು ಮಕ್ಕಳೇ. छुट्टियां बीते रहे, भारतीय सेना की ही एक मेजर को जब सूचना मिली तो जाने की तैयारी कर उन्होंने माँ के पैर छू कर प्रणाम किया। देखो, छुट्टियां बिताने गए सैनिकों में एक गांव से आए हुए मेजर को भी ये सूचना मिले, तब उन्होंने जाने के लिए तैयारी होने लगा। बाद में जाने वक्त अपने माँ के पैर छू कर उन्होंने प्रणाम किया। ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ರಜೆಯನ್ನು ಕಳೆಯಲು ಹೋದಂಥ ಒಬ್ಬ ಸೈನಿಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದಂಥ ಒಬ್ಬ ಸೈನಿಕನು ಹೋಗಿದ್ದ ರಜೆ ಕಳೆಯಲು. ಆ ಒಂದು ಸೈನಿಕನಿಗೆ ಈ ಆದೇಶ ಮುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಸೈನಿಕ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಲು ತನ್ನ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ. ಇನ್ನೇನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋರೊಳಗೆ ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಒಂದು ಪಾದಗಳನ್ನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಹೊರಡಲು ಸಿದ್ಧನಾದ. माँ का ममत्व जाग उठा। देखो, माँ का ममत्व तब जाग उठा। ममता का मतलब प्यार। आ ಒಂದು ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿ ಆಗ ಎಚ್ಚರಿತು. आंखों में आंसू भर गए और उन्होंने बेटे को सीने से लगा लिया। देखो, माँ के आंखों में आंसू बहने लगा और उन्होंने बेटे को सीने से लगा लिया। ಆ ಒಂದು ತಾಯಿಯ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ, ತಾಯಿಯ ಒಂದು ಮಮತೆ ಎಚ್ಚರಿತು. ಆಗ ಒಂದು ತಾಯಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಮಗನನ್ನು ಅಪ್ಕೊಂಡು ಅಳಕುಂತಲು. ಆ ಒಂದು ಮಮತೆ ನೋಡಲು ಯಾರಿಗೂ ಸಾಲ್ತಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಒಂದು ಹೃದಯಭರಿತವಾದಂಥ ಒಂದು ದುಃಖಭರಿತವಾದಂಥ ಒಂದು ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿ ದೃಶ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. मेजर का गला भी रुद गया। देखो, मेजर को भी वहाँ माँ की दुख को देख ना पाया, इसलिए उनका आंखों में भी आंसू आने लगा। आ ताಯಿಯ ಒಂದು ದುಃಖನ ನೋಡಿದಂಥ ಮಗ ಸೈನಿಕ, ಅವನ ಕಣ್ಣಲ್ಲೂ ನೀರು ಬರೋವಂತು, ಅವನಲ್ಲೂ ಆ ಒಂದು ತಾಯಿಯ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಮೂಡ್ತು, ತಾಯಿಯ ಒಂದು ಕರುಣೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ತಾಯಿಯ ಒಂದು ಮಮತೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಇರ್ತೈತಿ. ಮಗು ಏನಾದರೂ ಬಿತ್ತಂದ್ರೆ ಆ ನೋವಿನಕ್ಕಿಂತ ತಾಯಿನ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪು ಎಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದು ಬಿತ್ತು ಏನಾಯಿತು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ತಾಯಿಯ ಒಂದು ಮಮತೆ ಪ್ರೀತಿ ಐತಲ್ಲ, ಭಾಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು. ಆ ಒಂದು ಮುಂದೆ ನಾವು ಬಿದ್ದಂಥ ಗಾಯಗಳು ಏನೂ ಅಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕ ತಾಯಿಯ ಒಂದು ಕಣ್ಣೀರು ನೋಡಿದಾಗ ಅವ್ನು ಗಣಸಂತು, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ದುಃಖ ಪಡೋ ಅಂತ ನನಗೋಸ್ಕರ ಅಂತಂದು ಒಂದು ಕಡೆ ನೋವು ಆ ಥರ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕು, ದೇಶ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಆ ಒಂದು ಸೈನಿಕನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಮುಂದೆ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಮಕ್ಕಳೇ. पर तुरंत ही मातृभूमि का स्मरण हो आया। देखो, सैनिक को तुरंत ही उनको मातृभूमि का स्मरण हो गया। ಆ ಒಂದು ಕ್ಷಣದೊಳಗೆ ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಸೈನಿಕನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ಒಂದು ನೋವನ್ನ ಒರೆಸ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಬಂದು, ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷಣದೊಳಗೆ ಈ ಒಂದು ಗಳಿಗೆ ಒಳಗೆ ವೈರಿಗಳು ಬಂದಾರ, ಮೊದಲು ತಾಯ್ನಾಡನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತದ ಶ್ಲೋಕದಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜನನಿ ಜನ್ಮಭೂಮಿಸ್ಯ ಸ್ವರ್ಗಾಧಿಪತಿಸ್ಯ ರಮೆಂತು. ತಾಯಿಗಿಂತ ತಾಯ್ನಾಡು ಅನ್ನೋದು ಭಾಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು. ತಾಯಿ ಏನೋ ಜನ್ಮ ನೀಡ್ತಾಳೆ, ಆದರೆ ನಮಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಆಚಾರ, ವಿಚಾರ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ನೀಡುವಂಥ ಒಂದು ಕಲಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಯಾವುದಾದಾಗ ಅದು ನಮ್ಮ ತಾಯ್ನಾಡು. ಆ ತಾಯ್ನಾಡನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಮಧುರವಾಗಿ ನಾವು ಉಚ್ಚರಿಸ್ಬೋದು. इसी तरह उनको भी मातृभूमि रक्षा करने का स्मरण आया, इसलिए वापस वो तुरंत ही उठ गया. ಆ ಒಂದು ತಾಯಿಯ ಒಂದು ಕಣ್ಣೀರು ಒರೆಸವಂತಿದ್ದ, ಆದರೆ ಅವಂಗೆ ಕ್ಷಣದೊಳಗಿನ ಈಗ ಈ ರಕ್ಷಣೆಗಿಂತ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು ದೊಡ್ಡದು ಅಂದೋನ ಆ ಸೈನಿಕ ಮತ್ತೆ ಎದ್ದ. युद्ध भूमि को जाते हुए पुत्र के सिर पर हाथ रखा, आशीर्वाद देते हुए माँ ने कहा, बेटे इस समय राष्ट्र रक्षा ही प्रत्येक भारतीय का सबसे बड़ा कर्तव्य है। जाओ और दृढ़ता से अपने कर्तव्य का पालन करो। याद रहे, भारतीय परंपरा में सीने पर गोली खानी है, पीठ पर नहीं। देखो, युद्ध भूमि पर जाने वाला अपने बेटे के
सिर पर हाथ रखते हुए माँ ने उनको आशीर्वाद देता है, बेटे तुम्हें याद रखना है भारतीय सेना में सीने पर गोली खानी है, पीठ पर नहीं। ಮಗು ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಗೆ ಹೊಟ್ಟಂಥ ಮಗುಗೂ ತನ್ನ ಒಂದು ಮಗನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳ, ಮಗನೇ ನಿನಗೆ ನೆನಪಿರಲಿ ಭಾರತೀಯ ಒಂದು ಪರಂಪರೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಳಗೆ ವೈರಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುವ ಹೊತ್ತಿನೊಳಗೆ ವೀರನಾದವ ಶೂರನಾದವ ಎದೆಗೆ ಎದೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೋರಾಡಬೇಕು ವಿನಃ ಹೇಳಿ ಹಾಗೆ ಬೆನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಓಡಿ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ವೀರನ ಒಂದು ಅದು ಶೋಭೆ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಾಯಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಾಳ. ಆ ಒಂದು ಮಾತುಗಳು ನೀನು ಸದಾಕಾಲ ನೆನಪಿನ ಇಟ್ಕೋ, ಹೇಳಿಯಾಗಿ ಓಡಿ ಹೋಗಬೇಡ ಮಗನೇ, ವೀರನ ಹಾಗೆ ಹೋರಾಡು. ಅಲ್ಲಿ ವೀರ್ಗೆ ಸ್ವರ್ಗನೂ ಅಪ್ಪಿದ್ರು ನಡೀತೈತಿ, ಆದ್ರೆ ನೀನು ಗುಂಡು ಹೊಡೆಸ್ಕೊತಿದ್ರೆ ಎದೆ ಒಳಗೆ ಹೊಡೆಸ್ಕೋ, ಬೆನ್ನಿನೊಳಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ತಾಯಿಯ ಒಂದು ಮಾತು ಆ ಒಂದು ಸೈನಿಕಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳೇ. युद्ध भीषण रूप से फैलता जा रहा था. देखो माँ का आशीर्वाद पाकर उन्होंने युद्ध को चला गया. बाद में वहाँ युद्ध भूमि में देखा युद्ध भयानक रूप से वहाँ फैलता जा रहा था. ಆ ಒಂದು ಯುದ್ಧದ ಒಂದು ತಾಯಿ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದು ವೀರ ಯೋಧ ಹೋದ. ಆ ಒಂದು ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತಾನ, ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನ. ಯುದ್ಧ ಅನ್ನೋದು ಭಯಾನಕವಾಗಿ ಭಯಭೀತವಾಗಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಹಿಂಸೆಯಿಂದ ಕುಡಿತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ರಕ್ತದ ಒಂದು ಮಡುವ ಇತ್ತು, ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಗಾಯಾಳುಗಳಾಗಿ ಬಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡುತ್ತಾ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳೋ ಸಮಯ ಅಲ್ಲ, ದೇಶ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗಿತ್ತು. इच्छोगिरी नहर का मोर्चा भारतीय सेना के लिए चुनौती का दीवार बन खड़ा था. देखो इच्छोगिरी ने एक नहर प्रदेश था, वहीं भारतीय सेना के लिए एक चुनौती प्रदेश था. ಇಚ್ಚೋಗಿರಿ ನಹರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ, ಆ ಒಂದು ವೈರಿಗಳ ಪ್ರದೇಶನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದರು. ಅದನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆದ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದ ಒಂದು ಭಾಗ ಆಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಪಡೆದ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿತ್ತು. प्रश्न उठा इस अभेद दीवार का तोड़ने का जिम्मेदारी कौन निभाएगा. देखो यह प्रश्न उठा, इस अभेद्य, अभेद का मतलब टूटने न टूटने वाला प्रदेश को हम क्या कहते हैं, अभेद्य. न टूटने वाला एक कोई भी वस्तु तो उसे अभेद कहते हैं. उसी तरह इस अभेद को तोड़ने का यानी दीवार को तोड़ने का जिम्मेदारी कौन निभाएगा. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸೈನಿಕರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡಿತು, ಈ ಒಂದು ಮುರಿದು ಹಾಕಲಾರದಂಥ ಒಂದು ಬಾಗಿಲನ್ನು ಒಡೆಯುವಂಥ ವೀರ ಶೂರ ಮುಂದಾಳತ್ವ ವಹಿಸುವಂಥ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕ ಯಾರು ವಹಿಸ್ತಾರ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿತ್ತು. ಮುಂದೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. कार्य आसान नहीं था, सीधे मौत के साथ जूझना था. देखो कार्य एक आसान सुलभ सा कार्य नहीं था, सीधे मौत के साथ लड़ना था. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಬಹಳಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಸಾವಿನ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸೆಣಸಾಟ. ಬದುಕ್ತನೋ ಸಾಯ್ತನೋ, ಸಾಯ್ತನೋ ಬದುಕ್ತನೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗೊಂದಲಮಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಇತ್ತು. ಅಂಥದ್ರ ಜೊತೆಗಿನ ಯಾರು ವಹಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದಾಗ ಯಾರು ವಹಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಮಕ್ಕಳೇ. पर वीर कभी मौत के भय से रुके हैं. तुरंत एक वीर ने इसका दायित्व स्वीकार कर दिया. एक गांव से आए हुए वीर मेजर थे. देखो तुरंत एक वीर इसका दायित्व स्वीकार कर लिया. वहीं अपने माँ से आशीर्वाद पाकर आए थे गांव से, वही वीर ने यहाँ इसका दायित्व स्वीकार कर लिया. ಅಷ್ಟೊಳಗೆ ಒಬ್ಬ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದಂಥ ಇದ್ನಲ್ಲ, ಆ ಒಬ್ಬ ವೀರ ಆ ಒಂದು ಮುಂದಾಳತ್ವ ವಹಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬಂದ. ಯಾವತ್ತಿಗೂ ವೀರನಾದವನು ಸಾವಿಗೆ ಹೆದರೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ವೀರ ಸೈನಿಕರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅನೇಕ ಒಂದು ಸೈನಿಕರ ಒಂದು ದೇಶಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳಂಥ ಫಿಲ್ಮ್ಗಳದಾವು. ಫಿಲ್ಮ್ ನೋಡ್ರಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ದೇಶಾಭಿಮಾನ ಅನ್ನೋದು, ದೇಶದ ಒಂದು ಕಿಚ್ಚು ಅನ್ನೋದು ಹೆಂಗಿರ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆಲ್ಲರೂ ದೇಶಾಭಿಮಾನ ಮೂಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಜೊತೆಗೆ ಕೇವಲ ಸೈನಿಕರಾದರೂ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆನೂ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಏನಿರಬೇಕು, ಗೌರವ ಅಭಿಮಾನ ಇರಬೇಕು. ನನ್ನ ದೇಶ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮಾತು ನಮ್ಮೊಳಗಿರಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನಾದವನು ನಾನು ಭಾರತೀಯ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಕೊಡುವಂಥ ಮಗನೇ ನಿಜವಾದ ಮಗ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನನ್ನ ದೇಶ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಏನಿರಬೇಕು, ಪ್ರೀತಿ ಒಲವು ಇರಬೇಕು.
ಆ ಒಂದು ಒಲವು ಪ್ರೀತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. मौत की परवाह किए बिना मेजर ने मोर्चा संभाल लिया. वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे. दिल दहलने वाला गोलियां का शोर कानों के पर्दे को पाटने की कोशिश कर रहा था. देखो मौत के साथ यानी मौत की परवाह किए बिना मेजर ने आगे आगे मोर्चा को संभालते हुए आगे आगे जा रहा था. मगर धीरे धीरे वो आगे बढ़ते ही जा रहा था. मगर वहाँ दिल दहलने वाला गोलियां का शोर उनका कान के पर्दे को टूटने जैसे जोर जोर से वहाँ आवाज़ हो रहा था. मगर उन्होंने आगे आगे बढ़ते ही जा रहा था. ಈ ಒಂದು ಸಾವಿನ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ವೀರ ಮುನ್ನುಗ್ಗ ಕುಂತ ಇಡೀ ಒಂದು ತನ್ನ ಒಂದು ಸೈನಿಕರ ಗುಂಪನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ತನ್ನ ಒಂದು ಹಿಂದೆ ಹೊಂಟ ನಿಧಾನವಾಗಿ. ಆ ಒಂದು ಹೃದಯದ ಒಂದು ವಿಸ್ಮಿತಗೊಳಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಶಬ್ದಗಳು ಗೋಲಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಆವಾಜ್ ಆಗುವಂತಿತ್ತು. ಕಿವಿಯ ಪರದೆಗಳು ಇನ್ನೇನು ಹರಿದ ಬಿಡ್ತು ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಗಳು ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗೂ ವೀರನಾದವ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಸಾವಿಗೆ ಹೆದರಲಾರ್ದ ಮುನ್ನುಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದಂಥ ವೀರ ಯೋಧ मुन्नग कुंता. मेजर पर देशभक्ति का जोश पूरी तरह छाया हुआ था. मौके का इंतज़ार किया जाए इतना समय भी नहीं था. इसलिए वे धड़धड़ा गोलीबार करते दुश्मनों के टैंकों को ध्वस्त करते आगे बढ़ रहे थे. देखो मेजर पर देशभक्ति का जोश पूरी तरह छाया हुआ था. मेजर को अपनी देश की रक्षा करने का एक जोश उनकी चारों तरफ ही छाया हुआ था. इसलिए उनको मौका इतना भी नहीं क्या करना है इस तरह विचार करने का थोड़ा समय भी उनके पास नहीं था. इसीलिए उन्होंने आगे आगे चलता ही वैरियों का पूरा टैंकों को क्या कर रहा था अपने गोलियों से मारते हुए टैंकों को ध्वस्त करते हुए वो आगे आगे बढ़ रहे थे. ಆ ಒಂದು ವೀರ ಸೈನಿಕನಿಗೆ ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಒಂದು ವೀರಾವೇಶ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆವರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ದೇಶನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅವನ ದೃಢವಾದಂಥ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳು ಕೆಲವು ಗಳಿಗೆ ಸತ್ಯ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವಿಚಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸತ್ಯ ಸಮಯ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವ ಏನೂ ವಿಚಾರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ವೈರಿಗಳ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವೈರಿಗಳಿರುವಂಥ ಗುಂಡಿನ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶ ಮಾಡಿದ. ಜೊತೆಗೆ ಹಂಗೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗ ಕುಂತ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳೇ. तभी दुश्मन की कई गोलियां एक साथ सुनसुनाती हुई आई और मेजर के हाथ व पेट में घुस गई. मगर भारतीय परंपरा सीने पर गोली कानी की है पीठ पर नहीं. माँ के ये शब्द प्रेरणा दे रहे थे. वे चोट की परवाह किए बगैर आगे बढ़ते रहे और गोलियां आकर उनके सीने में घुसती गई. देखो तभी दुश्मनों का कई गोलियां भी मेजर के हाथ या सीने में आकर घुसने लगा. मगर माँ ने उनको एक आशीर्वाद दिया था. भारतीय परंपरा में सीने पर गोली कानी है पीठ पर नहीं. ये वाणी उनको क्या कर रहा था प्रेरणा दे रहा था. इसलिए वो आगे आगे उस चोट को भी परवाह न किए हुए वगैरह उन्होंने आगे आगे पढ़ने लगा. तभी वैरियों का गोलियां भी आकर उनके सीने में और हाथों में पैरों में ಗುಸ್ತಿ ಗೈ. ಈ ಒಂದು ವೀರ ವೈರಿಗಳ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡ್ತಾ ಮುನ್ನುಗ್ಗ ಕುಂತಿದ್ದ. ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ವೈರಿಗಳ ಒಂದು ಗುಂಡುಗಳು ಆ ವೀರ ಯೋಧನ ಒಂದು ಕೈಯೊಳಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಕಾಲೊಳಗೆ ಬಂದು ಸೇರಾಕುಂತು. ಆದರೆ ಅವನ ತಾಯಿ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಇತ್ತು. ಮಗು ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆಯೊಳಗೆ ಎದೆಯೊಳಗೆ ಗುಂಡು ಹೊಡೆಸ್ಕೋಬೇಕು ವಿನಃ ಬೆನ್ನೊಳಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತಿತ್ತಲ್ಲ. ಆ ಮಾತು ಸೈನಿಕಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಂತಿತ್ತು. ಆ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿಕೊಂಡು ವೈರಿಗಳು ಮತ್ತು ಗುಂಡುಗಳು ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಒಂದು ವೀರ ಯೋಧನ ಒಂದು ಪೂರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಶರೀರದೊಳಗೆ ಸೇರಾಕುಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳೇ. स्थिति को समझते हुए उनको पीछे हटने का आदेश जारी किया गया. पर मेजर को कदम रुके नहीं. दुश्मन के सारे टैंकों को ध्वस्त कर विजयश्री को गले लगाकर ही उन्होंने दम लिया. देखो स्थिति को समझते हुए उनके ऑफिसर ने उनको बताया तुम पीछे हट जाओ नहीं तो क्या हो जाएगी तुम मर जाते हो. इसलिए इस तरह उनको बताते हुए उन्होंने उनको पीछे हटने का आदेश दिया. मगर वो पीछे नहीं हटा बल्कि उन्होंने वैरियों का पूरा टैंकों को ध्वस्त करते हुए विजयश्री को जब
गले लगा कर ही उन्होंने अपना कदम को रुका दिया। ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರಿತಂಥ ಒಂದು ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದರು ಸೈನಿಕಗ, ನೀನು ನಿಂತು ಬಿಡಪ್ಪ ಸಾಕು, ಇನ್ನು ನಿನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಆಘಾತ ಆಗೋದೈತಿ, ಬೇಡ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡು, ಹಿಂಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಆ ವೀರನಿಗೆ ದೇಶ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಹೃದಯದೊಳಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತು, ವಿಶ್ವಾಸ ಇತ್ತು, ಜೊತೆಗೆ ಆ ಒಂದು ವೀರಾವೇಶ ಆವರಿಸಿತ್ತು. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ತನ್ನ ಒಂದು ಮುಂದಿಟ್ಟಂಥ ಹೆಜ್ಜೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ವೈರಿಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಒಂದು ವೈರಿಗಳನ್ನ ದೇಶದಿಂದ ಓಡಿಸಿದ್ನೋ ಆಗ ಆ ಒಂದು ಗೆಲುವು ಸಿಕ್ಕೈತಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ವಿಶ್ವಾಸ ಆಯಿತು. ಆಗ ತನ್ನ ಕಾಲನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ವೀರ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. तुरंत ही अमृतसर के सैनिकों अस्पताल में उन्हें लाया गया, पर तब तक पूरा सीने गोलियों से चलनी हो चुका था। रुद्ध गले से अधिकारियों ने पूछा, आपकी कोई अंतिम इच्छा है? गोलियां सीने में कसम रही थी, पर मेजर ने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा, हाँ है, मेरी माँ तक ये संदेश पहुंचा देना, तुम्हारा बेटा ने सीने पर गोली खाई है, पीठ पर नहीं। देखो, तुरंत ही उस वीर योद्धा को अमृतसर के अस्पताल में लाया गया, पर उनका सीने को पूरा गोलियों से चलनी हो चुका था। इसलिए बहुत दुखी होकर वो अधिकारियों ने उनसे पूछा, आपकी कोई अंतिम इच्छा है? और गोलियां उनको दर्द दे रहा था, फिर भी उन्होंने अपने चेहरे पर मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, हाँ है, मेरा भी एक इच्छा है, मेरी माता के संदेश पहुंचा देना। आपकी बेटा सीने पर गोली खाया है, पीठ पर नहीं। ಆ ವೀರ ಯೋಧನನ್ನು ಆಗಿಂದಾಗನ ವೇಗವಾಗಿ ತುರಂತವಾಗಿ ಅವನ ಅಮೃತಸರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗೂ ಆ ವೀರ ಯೋಧನ ಒಂದು ಎದೆಯೊಳಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಂಡುಗಳ ಒಂದು ಸರಮಾಲೆ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ವೀರ ಯೋಧ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತತ್ತರಿಸಿದ್ದ. ಆ ದೇಹದ ಎಲ್ಲ ತೂತುಗಳಾಗಿದ್ದು, ರಂಧ್ರಗಳಾಗಿದ್ದು. ಆ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರು, ನಿಮ್ದೇನಾದರೂ ಒಂದು ಕೊನೆ ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಆ ಒಂದು ವೀರ ಯೋಧ ಹೇಳ್ದ, ಇದೆ, ನನ್ನ ಒಂದು ಕೊನೆ ಇಚ್ಛೆ ಇದೆ, ನನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಿಳಿಸಿಬಿಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಎದೆಯೊಳಗೆ ಗುಂಡು ಹೊಡ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಿನಃ ಬೆನ್ನೊಳಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಈ ಮಾತನ್ನ ನೀವು ನನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸ್ರಿ, ಇದೇ ನನ್ನ ಒಂದು ಕೊನೆಯ ಇಚ್ಛೆ. ಆ ಒಂದು ಹೇಳುವತ್ನೊಳಗೂ ಯಾವುದೇ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಭಯಭೀತಿ ಇದ್ದಿದ್ದಲ್ಲ, ಖುಷಿಯಾಗಿ ನಗುತ್ತಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ. ಹೃದಯದ ತುಂಬೆಲ್ಲ, ಶರೀರದ ತುಂಬೆಲ್ಲ ಗುಂಡುಗಳು, ತೂತುಗಳು ಬಿದ್ದಿದ್ದು ದೇಹದೊಳಗೆ. ಅಷ್ಟಾಗಿಯೂ ಆ ನೋವು ಇದ್ದಾಗೂ ಸೈನಿಕನ ಒಂದು ಮುಖದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಭಯ ಇದ್ದಿದ್ದಲ್ಲ. ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ ಒಂದು ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ ಆ ವೀರ ಯೋಧನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೀವು ಈ ಒಂದು ವೀರ ಯೋಧನ ಒಂದು ಕಥೆ ಕೇಳಿದಾಗ ದೇಶಾಭಿಮಾನ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೂಡ್ತಿದ್ದು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ಮಕ್ಕಳೇ. जानते हैं ये बहादुर कौन थे? आप सभी जानते हैं ये बहादुर कौन थे? ये भारतीय सेना के ऑफिसर मेजर आशाराम त्यागी थे, जिन्होंने माँ के वचनों का पालन करते हुए अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राणों की बाजी लगा दी। देखो, जानते हैं आपका ये वीर बहादुर कौन थे? ये भारतीय ऑफिसर, सेना का ऑफिसर है आशाराम त्यागी, जिन्होंने माँ को वचन दिए, उस वचन को पालन करने के लिए अपने प्राण को उन्होंने बाजी रखा दिया। ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ವೀರ ಬಹದ್ದೂರ್ ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅವ್ರು ಯಾರಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಒಂದು ಸೇನೆಯ ಆಫೀಸರ್ ಆದಂಥ ಆಶಾರಾಮ್ ತ್ಯಾಗಿ ಅವರು. ತಾಯಿಗೆ ಒಂದು ವಚನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅವರು, ನಾನು ಮಾತೃಭೂಮಿಯ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದು ಒಂದು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆ ಮಾತು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಂಬಂಧ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣನ ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಲ್ಲೇ ಹೋರಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಚ್ಚುವ दीपक बुझ गया, पर उसकी अमर ज्योति युगों तक देशभक्तों को राह दिखाती रहेगी। देखो, दीपक तो बुझ गई, मगर उसकी ज्योति युगों तक देशभक्तों को राह दिखाती रहेगी। दीप तो बुझ गई, मगर उसका प्रकाश लेने वाला व्यक्तियों रहते ना, और सबको भी बता दिया वो ज्योति था, इस तरह उन्होंने हमको प्रकाश दिया था, इस तरह बता देना। उसी तरह
एक वीर योद्धा ने वीर स्वर्ग प्राप्त किया, मगर उनकी शौर्य पराक्रम आगे आने वाला सैनिकों में देशभक्ति जागृत करने के लिए एक मार्ग बनता है, एक रास्ता बनता है। ಈ ಒಂದು ದೀಪ ಏನೋ ಆರ್ತು, ಆದ್ರೆ ಆ ವೀರ ಯೋಧನ ಒಂದು ದೀಪ ಪ್ರಾಣ ಪಕ್ಷಿ ಮುಂದೆ ಸೇರುವಂಥ ಒಂದು ಸೈನಿಕರಿಗೆ ದೇಶಾಭಿಮಾನ, ದೇಶಭಕ್ತಿ, ದೇಶದ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆಗೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಂತಂದು ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳೇ. ಈ ಒಂದು ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸದಾ ಸಿದ್ಧರಿರಬೇಕು. ದೇಶ ನನಗೇನು ಕೊಟ್ಟೈತಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಕೊಟ್ಟೀನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ನೀಡುವಂಥ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದು ಮೇರಾ ದೇಶ್ ಮೇರಿ ಮಾँ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರ್ದು. बच्चों अगले पार्ट में आप सबको भी मैं बताऊंगा. बहुत बहुत धन्यवाद.